ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत ज संग माता हाथ ग्रह। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पेटा में 4 अधिकार दिया है। सदुपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार और शुभ परिणाम अधिकार। उसमें से शुभ परिणाम अधिकार चलता है। शुभ परिणाम अधिकार की गाथा 86 उसका अन्वयार्थ जिन शास्त्र के द्वारा जिन शास्त्र जिनके राग द्वेष रहित जिस शास्त्र आपको राग द्वेष रहित करने में निमित्त बनता है, जिस शास्त्र वितरागता प्रकट करने में निमित्त बनता है, ऐसे शास्त्र को जिन शास्त्र कहने में आता है। जिन शास्त्र की रचना भगवान की दिव्य ध्वनि में से होती है, इसलिए प्रथम जिन शास्त्र तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भगवान की दिव्य ध्वनि को झेल सके, वो शक्ति गणधर की है। क्योंकि गणधर के पास
सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मन परिज्ञान, 4 ज्ञान प्रकट हुआ है। गणधर को सर्व प्रकार की रुद्धि प्रकट रूप है। ऐसे गणधर भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण करके अंत मुहूर्त काल में 48 मिनट से कम समय में 12 अंक 14 पूर्व का ज्ञान वो अपने ज्ञान उपयोग में घुमा सकते हैं। गणधर तद्भव मोक्ष जाने वाले हैं। इतनी पात्रता गणधर में है। ऐसी पात्रता होने के कारण गणधर श्रुत ज्ञान के माध्यम से भगवान की वाणी को पचाकर 12 अंक 14 पूर्व शास्त्रों की रचना करते हैं। उसको जिन शास्त्र कहने में आता है। जैसे शाश्वता मंदिर होते हैं, पंचमेरु, नंदीश्वर आदि शाश्वता जिन मंदिर, ऐसा शाश्वता 12 अंक 14 पूर्व भी है। उसको भी जिन शास्त्र कहने में आता है। गणधर की परंपरा में जितने आचार्य उपाध्याय साधु हुए, वो भी आत्मा के अनुभव पूर्वक और भगवान और गणधर की परंपरा का उपदेश पाकर शास्त्र रचना करते हैं। जैसे कुंदाचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव, पद्ममलधारी देव, मुनिराज, अमृतचंद्राचार्य देव, जयसेन आचार्य, उसने शास्त्र की रचना की। वो भी जिन शास्त्र है। मुनि की परंपराओं में श्रावक, श्राविका, अर्जिका, सम्यक दृष्टि हो, शास्त्र रचना करते हैं। या तो सहज हो जाती है, या तो सम्यक दृष्टियों का उपदेश, वो भी शास्त्र है। गुरुदेव तीर्थंकर का जीव थे। तीर्थंकर शास्त्र रचना नहीं करते, लेकिन गुरुदेव की वाणी छूटी, वो जो रिकॉर्डिंग में संग्रहित हो गई, वो भी जिन शास्त्र है। बेंसरी ने गुरुदेव की वाणी झीली और आत्मा का अनुभव किया। अनुभव में से वचनामृत निकले।
पत्रों की रचना हुई। और सम्यक दर्शन के साथ जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो जाति स्मरण का वैभव ये सब जिन शास्त्र है। क्या कहा फिर से गुजराती में? गाथा 86 इनो अन्वयार्थ जिन शास्त्र द्वारा जिन शास्त्र जिन केता राग द्वेष रहित जे राग द्वेष रहित थया अने शास्त्रनी रचना करी अथवा जे शास्त्रोना निमित्ते राग द्वेष रहित थवाय वितराग थवाय એને જીન શાસ્ત્ર કહે છે। ત્રણ લોકના નાથ તીર્થંકર પરમાત્મા એમની દિવ્ય ધ્વનિ ઓમ ધ્વનિ નિરાક્ષરી વાણી ધર્મસભામાં છૂટી એ તીર્થંકર પરમાત્માની દિવ્ય ધ્વનિ એ જૈન શાસ્ત્ર છે। એ તીર્થંકર ભગવાનની વાણી ઝીલવાની ઉત્કૃષ્ટ પાત્રતા ગણધર પાસે છે। કેમ તો કે ગણધર ચાર જ્ઞાનના ધણી છે, ચાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા છે। सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान अने सम्यक मनपर्य ज्ञान। ये चार ज्ञान गणधर ने प्रगट रूप है તેમજ સર્વ પ્રકારના રુધિના ધારક છે। એવા ગણધર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળીને 12 અંગ 14 પૂર્વની રચના કરી શકે છે। एक गणधर द्वारा रचायेला 12 अंग 14 पूर्व ए जैन शास्त्र है। राग द्वेष रहित थवाना शास्त्रों गणधर अंतमूरत काल में 48 मिनिट करता ओछा काल में 12 अंग 14 पूर्वનું જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાન ઉપયોગમાં પોતાના જ્ઞાન ઉપયોગ દ્વારા 48 મિનિટમાં ફેરવી જાય
એવી એની શક્તિ છે. એવા ગણધર. રાજુભાઈ, ફેરવી જાય એટલે? ફેરવી જાય એટલે જેમ માનો કે પ્રવચનસાર છે, કે આખું પ્રવચનસાર તમે ચિંતન કરવા બેસો તો એનો સાર 48 મિનિટમાં તમે ચિંતન કરી જાવ એનું. તમારા જ્ઞાનમાં આખું પ્રવચનસાર ઝળકી ઉઠે. એને જ્ઞાનમાં ફેરવી જવું કેવું છે. જેમ અત્યારે પ્રવચનસાર છે એનો આપણે વિચાર કરીએ કે 1 થી 4 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે માંગલિક કર્યું, 5મી ગાથામાં પ્રતિજ્ઞા કરી, 6 થી 12 ગાથામાં સંક્ષિપ્ત વિસ્તાર કર્યો, 13મી ગાથાથી પ્રથમ અધિકાર જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન શરૂ કર્યો, 92 ગાથા સુધી જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન નું વર્ણન કર્યું. એ જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપનમાં પેટામાં 4 અધિકાર મૂક્યા: સદુપયોગ અધિકાર, જ્ઞાન અધિકાર, સુખ અધિકાર, શુભ પરિણામ અધિકાર. 93 ગાથાથી આચાર્ય ભગવંતે જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન કહ્યું, એટલે કે સમ્યક દર્શનનો અધિકાર કયો. જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન 93 ગાથાથી 200 ગાથા આચાર્ય ભગવંતે કહી. એમાં 3 પેટા અધિકાર બતાવ્યા: દ્રવ્ય સામાન્ય અધિકાર, દ્રવ્ય વિશેષ અધિકાર અને ત્રીજો પેટા અધિકાર જ્ઞાન જ્ઞેય વિભાગ કહ્યો. આચાર્ય ભગવંતે ત્રીજો અધિકાર ચરણાનુયોગ ચુલ્લિકા કહ્યો. સમ્યક ચારિત્ર અધિકાર કયો. સમ્યક ચારિત્ર અધિકારમાં આચાર્ય ભગવંતે 201 થી 270 ગાથા બતાવી. એમાં 3 પેટા અધિકાર બતાવ્યા: પ્રથમ આચરણ અધિકાર, બીજો મોક્ષ માર્ગ પ્રજ્ઞાપન અધિકાર, ત્રીજો શુભ ઉપયોગ અધિકાર. છેલ્લે આચાર્ય ભગવંતે આખા શાસ્ત્રનો ઉપસંહાર કહ્યો. ગાથા 271 થી 275. અને આચાર્ય ભગવંતે ઉપસંહારમાં સંસાર તત્વનું સ્વરૂપ શું છે એવું 271 ગાથામાં કહ્યું. 272 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે મોક્ષ તત્વ પ્રજ્ઞાપન દર્શાવ્યું. 273માં આચાર્ય ભગવંતે મોક્ષ તત્વની પ્રાપ્તિ માટે સાધન તત્વ બતાવ્યું. કયા સાધન દ્વારા મોક્ષ માર્ગ પ્રગટે
તો કે મોક્ષ તત્વ મોક્ષ માર્ગથી પ્રગટે. 274માં મોક્ષ તત્વ એનું સાધન તત્વ એટલે કે મોક્ષ માર્ગ એ મોક્ષ માર્ગને આચાર્ય ભગવાન અભિનંદે છે, પ્રશંસા કરે છે, કારણ કે એનું ફળ મોક્ષ છે. અને 275 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે 5મી ગાથામાં અમે જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે એ પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞાને સફળ કરીને, એટલે કે અમે પ્રતિજ્ઞા એમ કરી હતી કે જેમાં સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન મુખ્ય છે, એટલે કે વિશુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન જેમાં મુખ્ય છે, એવું ચારિત્ર એટલે કે સંયમ કે જેનું ફળ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે, એને અમે અહીંયા સિદ્ધ કર્યું છે. એમ કરી આચાર્ય ભગવંતે શાસ્ત્રને પૂર્ણ કર્યું. તો આખું શાસ્ત્ર કેટલી મિનિટ લાગી? આપણા તો અજ્ઞાની છીએ. તો ગણધર 12 અંક 14 પૂર્વ અંત મુહૂર્ત કાળમાં 12 અંક 14 પૂર્વ એનો સાર એના જ્ઞાનમાં ઝળકી ઉઠે. જેમ સોનગઢની જીન પ્રતિમા સિમંદર ભગવાનની અનેક વખત આપણે દર્શન કર્યા હોય તો આપણા જ્ઞાનમાં ઝળકી ઉઠે. એમ આચાર્ય ભગવાનને બધા શાસ્ત્રો અંત મુહૂર્ત કાળમાં જ્ઞાનમાં ઝળકી ઉઠે. એને એમ કહેવાય કે જ્ઞાન ઉપયોગમાં બધા શાસ્ત્રો ફેરવી ગયા. ઉપયોગ બધા શાસ્ત્રમાં ફરીને આવી ગયો. Thank you so much. Yeah, thank you so much. તો કે છે કે આવા ગણધર એમની પરંપરામાં જે કોઈ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ થયા એમણે આત્માના અનુભવ પૂર્વક શાસ્ત્ર રચના કરી. એ પણ જીન શાસ્ત્ર છે. સાધુઓની પરંપરામાં શ્રાવક શ્રાવિકા અને અર્જિકા શાસ્ત્ર રચના આત્માના અનુભવ પૂર્વક કરે તો એ પણ જીન શાસ્ત્ર છે. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, જેમ કે આપણા ગુરુદેવ હતા તીર્થંકરનું દ્રવ્ય, એમની વાણી છૂટી ધારા પ્રવાહ રૂપે. એ જે વાણી છૂટી એ રેકોર્ડિંગ થઈ ગઈ. એ પણ જીન શાસ્ત્ર છે.
અને ગુરુદેવની વાણી એનું નિમિત્ત પામીને પૂજ્ય બેનશ્રીને આત્માનો અનુભવ થયો, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. એ આત્માના અનુભવ પૂર્વક વચનો છૂટા, અમૃત જેવા વચન, એવા બેનશ્રીના વચનામૃત એ સમ્યક દર્શન સાથે જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. એ જાતિસ્મરણની વાત, પુરાણ કથા, જ્ઞાન વૈભવ એ પણ જીન શાસ્ત્ર છે. તો કે છે અહીંયા कि जिन शास्त्र के माध्यम से प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, प्रत्यक्षादि प्रमाण का अर्थ है यथार्थ ज्ञान से पदार्थों को जानना, 6 द्रव्य 85 इकाई को जानना, 7 तत्व 9 पदार्थ को जानना, उसको जानने से क्या होता है? तो कि नियम से, नियम का अर्थ सिद्धांत से मोहपचय, मोह का झुंड, मोह का झुंड क्षय पाता है. दर्शन मोह और चारित्र मोह, उसका क्षय करने का उपाय क्या है? देखो फिर से 86 गाथा के ऊपर हेडिंग क्या था? मोह क्षय करने का अन्य उपाय सोचते हैं. मोह क्षय करने का अन्य उपाय, उसका कथन इस गाथा में आचार्य भगवान ने किया. आपको मोह का क्षय करना है तो कल बताया था कि तत्व विचार से मोह का क्षय होता है, आगम के अभ्यास से मोह का क्षय होता है, भगवान की वाणी की निमित्त से मोह का क्षय होता है, गुरुदेव और माता जी की वाणी के निमित्त से दर्शन मोह का नाश होता है, चारित्र मोह का नाश होता है. मोह का नाश करने के लिए आगम एक ही चक्षु है. क्या कहा फिर से गुजराती में? पदार्थों ने जाननार ने, पदार्थो એટલે 6 દ્રવ્ય 5 અસ્થિકાય, 7 તત્વ 9 પદાર્થ, એને જાણવાથી, સમ્યક પ્રકારે જાણવાથી, નિયમથી
એટલે સિદ્ધાંતથી કેમ તો કે અનાદિકાળથી આજ દિવસ સુધી જેમણે જેમણે મોહના ઢગલાનો નાશ કર્યો છે તેમને તેમને આગમના અભ્યાસથી મોહને ગાળી નાખ્યો છે. જેમ કે આપણા ગુરુદેવ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ વર્તમાન કાળનું સર્વોત્કૃષ્ટ શાસ્ત્ર સમયસાર આગમોનું આગમ મહાસમર્થ આચાર્યની રચના મહાસમર્થ આચાર્યની ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથ રચના ભગવાનની વાણી સાંભળીને આવ્યા છે. આ પ્રવચન સાર ભગવાનની વાણી સાંભળીને આવ્યા પછી તુરત પ્રવચન સારની રચના થઈ. પદાર્થોને જાણનારને નિયમથી કેતા સિદ્ધાંતથી મોહો પચય ક્ષય પામે છે, મોહનો ઢગલો નાશ પામે છે. તારે મોહનો નાશ કરવો હોય તો તને સાધન બતાવ્યું કે વર્તમાન કાળે પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીના પ્રતાપે ગુરુદેવના વચનામૃત, બેનશ્રીના વચનામૃત, જ્ઞાન વૈભવ એવી ઉત્કૃષ્ટ 8 જીનવાણી એવા 8 જીન શાસ્ત્રો વર્તમાનમાં તને પ્રાપ્ત છે. ગુરુદેવની વાણી સાક્ષાત તને પ્રાપ્ત છે. બેનશ્રીની ધર્મચર્ચા, તત્વચર્ચા સાક્ષાત છે. એને નિમિત્ત બનાવો. તારો દર્શન મોહ ચારિત્ર मोह नाश पामसे. अब आगे कहा, इसलिए शास्त्र सम्यक प्रकारे अभ्यास करने योग्य है. ये जो वाक्य है कि शास्त्र सम्यक प्रकारे अभ्यास करने योग्य है, उसका विस्तार आचार्य भगवान प्रवचन सार के 3रा अधिकार चरणानुयोग चुल्लिका, उसका पेटा 2रा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, उसमें आचार्य भगवान बताएंगे कि मोक्ष मार्ग का मूल साधन आगम का व्यापार, आगम का अभ्यास है.
जो आगमहीन है, यानी जिसने आगम का अभ्यास नहीं किया, उसको मोक्ष के योग्य कर्म का क्षय नहीं हो सकता। आगमहीन को मोक्ष के योग्य कर्म क्षय नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में जाने वाले को, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को आगम ही एक चक्षु है। आगम चक्षु से सब दिखने में आएगा, यानी पूरा मोक्ष मार्ग और उसका फल दिखने में आएगा। ये सब बात आचार्य भगवान मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन तीसरा अधिकार का पेटा दूसरा अधिकार उसमें बताएंगे। फिर से गुजराती में શું કહ્યું? તેથી અન્વયાર્થી છેલ્લી લીટી, તેથી શાસ્ત્ર સમ્યક પ્રકારે અભ્યાસવા યોગ્ય છે। શાસ્ત્ર જેમ છે તેમ મધ્યસ્થતા રાખીને એનો અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે। આમ કેમ કહ્યું? તો કે અનાદિથી આજ દિવસ સુધી જે જીવોએ મોહનો ક્ષય કર્યો છે, તેવા તેવા જીવોએ બાહ્યમાં આગમનું અવલંબન લીધું છે અને અંદરમાં જ્ઞાયકનું અવલંબન લીધું છે। આ વાતનો વિસ્તાર આચાર્ય ભગવાન ચરણાનુયોગ ચુલ્લિકા એનો પેટા બીજો અધિકાર મોક્ષ માર્ગ પ્રજ્ઞાપન, ત્યાં આચાર્ય ભગવાન એમ કે છે કે મોક્ષ માર્ગનું મૂળ સાધન, તારે મોક્ષ માર્ગ પ્રગટાવો છે તો સાધન કોને બનાવીશ? તો કે આગમનો અભ્યાસ કર। પછી આચાર્ય ભગવાન એમ કહેશે કે આગમનો અભ્યાસ જે કરતો નથી એવા જીવને મોક્ષને યોગ્ય કર્મનો ક્ષય થઈ શકતો નથી। આગમહીન, આગમનો અભ્યાસ ન કર્યો, આગમ રહિત રહ્યો, આગમનું અવલંબન ન લીધું, આગમનું અવલંબન નહીં લે તો મોક્ષને યોગ્ય કર્મનો નાશ થઈ શકશે નહીં। તો આચાર્ય ભગવંતે મોક્ષ માર્ગ અને એનું ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે
બાહ્ય સાધન આગમનો અભ્યાસ, અંતરંગ સાધન આત્માના સ્વભાવનું ગ્રહણ, વિનાયકનું ગ્રહણ, શુદ્ધ ભાવનું ગ્રહણ, પરમ પારણામિક ભાવનું ગ્રહણ, ધ્રુવ સ્વભાવનું ગ્રહણ, અનંત ગુણાત્મક સત્તાનું ગ્રહણ, અનંત શક્તિના પિંડરૂપ સત્તાનું ગ્રહણ, એનું ગ્રહણ કર. પંચાસ્તિકાએ કહ્યું, 4 ગતિનો નાશ કરવો છે તો ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળ અને અંતરંગમાં શુદ્ધ જીવાસ્તિકાઈનું અવલંબન લે. હવે ટીકા, 86 ગાથાની ટીકા. રાજુભાઈ, હા, રાજુભાઈ 85 ગાથામાં કીધું ને છેલ્લી લાઈનમાં કે મોહને ઓળખીને એકદમ ઉપજતા વેત જ, એટલે હવે આ એકદમ ઉપજતા વેતને જરાક એક સમજાવી શકો, પછી આ ટીકા લેશો. શું પ્રશ્ન છે કે આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે આ મોહ ઉત્પન્ન થાય એ જ સમયે તું એનો નાશ કર. એનો અર્થ એમ છે કે તારો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવથી ચ્યુત થાય તો તુરત જ મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ તારો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થશે તો મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન જ નહીં થાય. એટલે ઉત્પન્ન થતાની સાથે, એટલે ઉત્પન્ન થવા જ ન દો. મોહ રાગ દ્વેષને ઉત્પન્ન થવા જ ન દો. એવું ક્યારે થશે? તો કે મારો ઉપયોગ મારી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સન્મુખ થયો તો તે જ સમયે શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ. એની પૂર્વ પરિણામમાં શું થયું હતું કે હું સ્વભાવથી ચ્યુત થયો હતો, તો મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા હતા. પણ હવે શું થયું તો કે મોહ રાગ દ્વેષ સ્વભાવથી ચ્યુત થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. એનું યથાર્થ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન થયું તો હવે મારો ઉપયોગ, મારી દ્રષ્ટિ, એમાં હું એવી જાગૃતિ રાખીશ કે દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે સ્વભાવ સન્મુખ થાય. એટલે કે હવે એને હું ઉત્પન્ન જ નહીં થવા દઉં. એને ઉત્પન્ન થતાની સાથે નાશ કરવો, એટલે ઉત્પન્ન થવા જ ન દેવો. બંને એક સાથે ન હોય તો બે પરિણામ થયા. બંને મિશ્ર પરિણામ ચારિત્ર દશામાં હોય, શ્રદ્ધામાં ન હોય. હવે ત્યાં મિશ્ર દશામાં શું છે
કે દરેક સમયે જ્ઞાની મોક્ષની નજીક જાય છે કે દૂર જાય છે? કે દરેક સમયે મોક્ષની નજીક જાય છે. દરેક સમયે મોક્ષની નજીક જાય છે તો જ્ઞાની દરેક સમયે કસાઈને ગાળતો જાય છે કે ગાળતો જતો નથી? તો કે દરેક સમયે સુખતા વધતી જાય છે, કસાઈ ગળતો જાય છે. એને પણ એમ કહેવાય કે ઉત્પન્ન થતાની સાથે એનો નાશ કર્યો છે. હવે ગાથા 86 એની ટીકા. થેન્ક યુ સો મચ રાજુભાઈ. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વભાવે અનંતના જ્ઞાન દ્વારા આત્માનું તે પ્રકારનું જ્ઞાન મોક્ષના ઉપાય તરીકે જે પ્રથમ પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યું હતું તે ખરેખર આ નીચે કહેલા ઉપાયાંતરની અપેક્ષા રાખે છે. તે ઉપાયાંતર શો છે તે કહેવામાં આવે છે. શું કહ્યું? કે અમે 80 ગાથામાં કહ્યું હતું કે તારો જેવો દ્રવ્ય સ્વભાવ છે એ કેવો છે? તો કે જેવો તીર્થંકર પરમાત્માનો અનંત પરમાત્માનો દ્રવ્ય સ્વભાવ છે એવો જ સ્વભાવ તારો છે. તો કે એવું કેવી રીતે નક્કી કરવું? તો કે જો અર્યંત પરમાત્માને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય પ્રગટ થયા, એ પોતાના આત્મામાંથી પ્રગટ થયા કે બહારથી આવ્યા? તો કે પોતાના આત્મામાંથી આવ્યા. હવે જો પોતાના આત્મામાંથી આવ્યો હોય તો અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય તીર્થંકર પરમાત્મા પ્રગટ કરી શકે એટલું એના દ્રવ્યમાં પોટેન્શિયલ હતું કે નહોતું? શક્તિરૂપ સામર્થ્ય હતું કે નહોતું? કે હતું. હોય નહીં તો પ્રગટ ક્યાંથી થાય? હવે આ અર્યંત પરમાત્મા પૂર્વે સંસારી હતા કે નહોતા? તો કે હતા. એ સંસારી હતા ત્યારે પણ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય પ્રગટ કરી શકે એટલી શક્તિરૂપ સામર્થ ત્યારે પણ અજ્ઞાનના કાળે પણ સલામત છે કે નથી? કે નાશ પામ્યું છે? તો કે જો એ શક્તિરૂપ સામર્થ નાશ પામે તો એને અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય પ્રગટે જ નહીં. માટે અજ્ઞાની હતા ત્યારે પણ એનો દ્રવ્ય સ્વભાવ તો પરિપૂર્ણ હતો, એનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય તો પરિપૂર્ણ હતું, એનો સ્વભાવ તો પરિપૂર્ણ હતો. હવે જો અર્યંત પરમાત્માને અજ્ઞાન દશામાં
પોતાનું શક્તિરૂપ સામર્થ સલામત હોય તો તને પણ વર્તમાન કાળે અજ્ઞાન દશામાં તારું શક્તિરૂપ સામર્થ સલામત હોવું જોઈએ કે ન હોવું જોઈએ? તો કે હોવું જોઈએ. તો અર્યંત પરમાત્માનો દ્રવ્ય સ્વભાવ અને તારો દ્રવ્ય સ્વભાવ તો સરખા છે. હવે ગુણ અર્યંત પરમાત્માને આત્માના અનંતે અનંત ગુણ એની પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થઈ છે. તો અર્યંત પરમાત્મા પાસે અનંત ગુણ છે કે નથી? જો જ્ઞાન ગુણ ન હોય તો કેવળ જ્ઞાન કેમ પ્રગટે? દર્શન ગુણ ન હોય તો કેવળ દર્શન કેમ પ્રગટે? ચારિત્ર ગુણ ન હોય તો ક્ષાયિક ચારિત્ર કેમ પ્રગટે? સુખ ગુણ ન હોય તો ક્ષાયિક સુખ પરિપૂર્ણ સુખ પ્રગટ કેમ થાય? કે અર્યંત પરમાત્માને અનંત ગુણ છે, માટે તો અનંતે અનંત ગુણની પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ છે. આ અનંત ગુણ અર્યંત પરમાત્મા પાસે, અર્યંત પરમાત્મા સંસારી હતા ત્યારે હતા કે નહોતા? તો કે હતા. ત્યારે પણ એ ગુણનું સામર્થ્ય પરિપૂર્ણ હતું કે નહોતું? તો કે હતું. વ્યક્ત નહોતું થયું અજ્ઞાન દશામાં, પણ ગુણ પણ હતા અને એક એક ગુણનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પરિપૂર્ણ પણ હતું. તો તું અત્યારે અજ્ઞાની છો, તારી પાસે પણ અનંત ગુણ છે. એ અનંતે અનંત ગુણનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પરિપૂર્ણ છે. એ કઈ નાશ નથી પામ્યું. પ્રગટ ભલે તે ન કર્યું, પુરુષાર્થ ભલે તે ન કર્યો, પણ છે. તો અર્યંત પરમાત્માના દ્રવ્ય અને ગુણ જેવા છે એવા દ્રવ્ય અને ગુણ તારી પાસે છે. હવે પર્યાય, પર્યાય એટલે એક સમયની વ્યક્તતા. એક સમય માટે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પ્રગટ થવું, એક સમય માટે વર્તમાન ભાવમાં શક્તિરૂપ સામર્થ્ય જાહેર થવું, એને પર્યાય કહે છે. તો અર્યંત પરમાત્માએ પોતાનું પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એક સમયની પર્યાયમાં પુરુષાર્થ કરીને જાહેર કર્યું, પ્રગટ કર્યું, વ્યક્ત કર્યું. એવી વ્યક્તતા જો અર્યંત પરમાત્મા કરી શકા તો તું કરી શકે કે ન કરી શકે? તું કે કરી શકે. અર્યંત પરમાત્મા સ્વલક્ષી પુરુષાર્થ કરી શકે તો તું કરી શકે કે ન કરી શકે? તો કે કરી શકું. અર્યંત પરમાત્માએ સ્વલક્ષી પુરુષાર્થ કર્યો તો પ્રગટ થયું, વર્તમાન પર્યાયમાં જાહેર થયું. તો તું સ્વલક્ષી પુરુષાર્થ કરે તો તને પણ જાહેર થાય. તો અર્યંત પરમાત્માના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એને યથાર્થપણે જાણતા જીવનો પુરુષાર્થનો વેગ
સ્વભાવ તરફ થતા સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ જામી જતા સ્વભાવમાં શક્તિરૂપ સામર્થ્ય જે પડ્યું છે એ મને મારી પર્યાયમાં પણ પ્રગટ થઈ શકે છે એવો પ્રથમ સવિકલ્પ દશામાં શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરીને એટલે કે યથાર્થ નિર્ણય કરીને સ્વભાવલક્ષી પુરુષાર્થ ઉપાડ તો તારા બધા પ્રકારના મોહ ક્ષય પામશે. એવા મોહનો ક્ષય કરવા માટે એવા માર્ગને પ્રગટાવવા માટે બાહ્ય સાધન તીર્થંકર ભગવાનની વાણી ગણધરથી રચેલા 12-14 પૂર્વ સાધકોની સાક્ષાત વાણી અને જ્ઞાની દ્વારા રચાયેલા શાસ્ત્રો એ તને માર્ગ બતાવશે, માર્ગમાં નિમિત્ત થશે. તો બાહ્યમાં જીન શાસ્ત્રનું અવલંબન લઈ અંતરંગમાં જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરી આવું કરીશ તો નિયમથી સિદ્ધાંતથી મોહનો ઢગલો ક્ષય પામશે, मोह नाश पामसे. क्या कहा? फिर से हिंदी में. आचार्य भगवान ने बताया कि हमने ऐसी गाथा में तो बताया था कि अर्यंत परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जान, उसके द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा तो मोह का क्षय का उपाय वो है. तब शिष्य को लगा कि मुझे अर्यंत का द्रव्य गुण पर्याय क्यों जानना चाहिए. तो कि अर्यंत परमात्मा के पास जो द्रव्य स्वभाव है ऐसा परिपूर्ण शुद्ध परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला अनंत गुणात्मक अनंत शक्ति का पिंड अर्यंत परमात्मा का द्रव्य स्वभाव है. ऐसा स्वभाव तेरे पास भी है. ऐसा स्वभाव अर्यंत परमात्मा के पास है और मेरे पास भी है. ऐसा निर्णय कैसे होगा? उसकी न्याय युक्ति क्या है? तो कि अर्यंत परमात्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हुआ. उसकी प्रगटता स्वयं के आत्म स्वभाव में से हुई है. ये अर्यंत परमात्मा पहले तेरे जैसे संसारी थे. तेरे जैसे संसारी थे
तो उसको जो प्रकट हुआ था वर्तमान में प्रकट हुआ, लेकिन पहले संसारी थे। तो अरिहंत परमात्मा का संसार दशा में शक्ति रूप सामर्थ्य सलामत था, तो तेरा भी सलामत होना चाहिए। ये न्याय युक्ति है। उसको प्रकट हो सका तो तुझे प्रकट हो सकता है। समय हो गया है। जय कोण बोलावे छे? थैंक यू वेरी मच સુંદર હતું ભાઈ, થેન્ક યુ। એક સવાલ હતો, પૂછી શકું 2 મિનિટ? ગુરુદેવ એવું કહે છે ને કે સ્વ સમય અને પર સમય સાથે વાદ વિવાદ કરતો નહીં, તો આમાં શું કહેવા માંગે છે ગુરુદેવ અહીંયા? પછી કાલે સમજાવશો? હા ભલે। હા ઓકે, હું બોલાવું જય હો? હા। हम भक्तों ना तारणहार श्री काहन गुरुदेवनो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धामनो जय हो। 1008 વાર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર। માતાજીનું જ્ઞાન બોલે સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર। श्री बाहुबली भगवाननो जय हो। जम्बूद्वीप मध्य विराजमान थनार सर्व जिनेन्द्र भगवंतोनो जय हो। श्री देवेंद्र कीर्ति गंधर भगवाननो जय हो। जय। श्री कुंद कुंद आचार्य देव श्री अमृतचंद्र आचार्य देवनो जय हो जय हो। सर्वज्ञ भगवान प्रणीत सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो जय हो। थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र राजू भाई, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र राजू भाई, थैंक यू वेरी मच।